एक होर वीडियो लैके हाज़र हाँ रितेश लखी अनपलग्ड इस यूट्यूब चैनल के मंच तो अज मैं गल करन जा रहा हाँ पंजाब दे विच विजिलेंस ब्यूरो की इन्हां दिनां च वधी हुई हरकत या उस घटनाक्रम बारे जो कि पंजाब की सियासत दे विच बहुत नेड़ता तो बहुत ही इंटरस्ट के नाल वेख्या जा रहा है। पंजाब के जिहड़े साबका वजीर नवजोत सिंह सिद्धू ते उन्हां दे कार्यकाल वक्त जदों वो स्थानक निकाय लोकल बॉडीज़ मिनिस्टर सन उस वक्त की कुछ बेनिजमियां हुई, इरेगुलैरिटीज़ हुई, कुछ लोगों को कोई बूथ अलाट करते गए या कोई ऐसे नक्शे पास करा ले गए। ये सारी चीज़ों के विच अजकल पंजाब की विजिलेंस ब्यूरो बहुत शिद्दत के नाल जुटी हुई नज़र आ रही है। तो मीडिया के विच चोणवें पत्रकारों के जरिए टैलीविजन चैनलों पर या फिर अखबारों के विच जिहड़ियां सोर्स रिपोर्ट विजिलेंस ब्यूरो तो नशर करवाइयां जा रही, उसके तहत नवजोत सिंह सिद्धू नूं कुड़ीकी विच पाउण लई विजिलेंस ब्यूरो 2019 की उस पड़ताल नूं हुण होर तेज़ी नाल अगे वधा रहा है, जिस दे तहत कि कुछ ऐसियां गल्लां बातां नवजोत सिंह सिद्धू के संदर्भ में सामने आईयां सन जदों कि उन्हां दी धर्म पत्नी नवजोत कौर सिद्धू दे एक पीए की पत्नी की मूंगफलियां की एक छोटी जी दुकान या उसका बूथ उसनूं किवें अलाट होया इसकी जांच विजिलेंस ब्यूरो करना चाह रहा है। इस तो इलावा कोई जीरकपुर के रियल्टर या जिन्होंने आप प्रॉपर्टी डीलर कह लें उन्होंने कुछ चैक ऐसे दिते गए जो कि कदे इनकैश तो नहीं हुए, लेकिन 1 करोड़ के 2 अलग अलग 50-50 लाख के चैक नवजोत कौर सिद्धू ने जीरकपुर के किसी एक ऐसे प्रॉपर्टी डीलर को दिते जिसते बेस या बुनियाद बना के कुछ साइट के नक्शे अप्रूव कराए गए, कुछ मीटिंगां हुई। तो इस दे नाल ही चंडीगढ़ के आले दुआले कुछ इलाके पिंड पैंदे ने, करोड़ा पिंड है, नाडा पिंड है, इन्हां दियां जिहड़ियां ज़मीनां दे विच कुछ जिहड़े प्राइवेट बिल्डर हैगे ने या एक बहुत नामी जिहड़ा इमीग्रेशन कंसलटेंट है उस दे नाल नवजोत सिंह सिद्धू के किसी मैनेजर लैवल के जिहड़े जिहड़े कारकुन सन उन्हां दी की सांठ गांठ है। सो साडी विजिलेंस ब्यूरो पंजाब की विजिलेंस ब्यूरो बहुत एग्रैसिवली ये केसिस नूं परसू करन दी हुई नज़र आ रही है। ये घट्टो घट्ट अखबारां दीयां रिपोर्टां कह रही ने, कोई अफसर तो रिकॉर्ड तो नहीं आ रहा। पहला एक समा हुंदा सी, मैं उन्होंने कहांगा कि कुछ भले जमाने होया करते सी साल 2002 तो 2007 तक का वो समा जो कि विजिलेंस ब्यूरो के जिहड़े चीफ डायरैक्टर होया करते सन पांडे साहब, वो पत्रकारों को बुला बुला के मीडिया च खबरां नशर करा करते सन। लेकिन ये मामले दे विच हुण सोर्स रिपोर्ट के मार्फत ये चीज़ां गल्लां बातां सामने आ रही ने कि नवजोत सिंह सिद्धू के उत्ते शिकंजा कसन की तैयारी हो चुकी है, शिकंजा कसिया जा रहा है। लेकिन अज इस वीडियो का संदर्भ या सबब यह है कि असी समझ सकी भी विजिलेंस ब्यूरो ये किहड़े पुठे कमां च पै गया। सवाल यह किया जा सकता भी विजिलेंस ब्यूरो के उत्ते या उसकी कार्रवाई के उत्ते सवाल क्यों? सवाल इस वास्ते क्योंकि सारे जानते हैं भी नवजोत सिंह सिद्धू बेदबियां के मुद्दों को लैके होर कई मुद्दों उत्ते बहुत ज़्यादा अजकल मूँह अपना खोल रहे हैं। कैप्टन सरकार नूं नकम्मा साबित करने की कोशिश उन्होंने की है। पिछले दिनों कुछ ट्वीट्स करके उन्होंने ये हिमाकत जरूरत किवें की। हुण महाराजा साहब ने लगता है ये मन बना लिया भी अपने नकम्मेपन के जिहड़े इल्ज़ाम नवजोत सिंह सिद्धू ने लाए ने वो घट्टो घट्ट अपनी विजिलेंस ब्यूरो की एजेंसियां के जरिए उन्होंने जिहड़े इल्ज़ामां के दाग जिहड़े हैगे ने उन्होंने दामन दे आ गिरे उन्होंने धोया जाए। सो कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं एक राजसी बदलाखोरी की भावना के तहत परेशान किया जा रहा है। इनू आपां अंग्रेजी दे विच एक बड़ा फैंसीड शब्द वेंडेटा कहीदा है, पोलीटिकल वेंडेटा, राजसी या राजनीतिक सियासी बदलाखोरी। ये शब्द 2002 तो लैके 2012 या 14 तक बहुत ज़्यादा मुखरता के नाल पंजाब की सियासत के विच इस्तेमाल होंदा रहा। सियासी पार्टियां, वड्डे वड्डे आगू, चीफ मिनिस्टर, साबका चीफ मिनिस्टर इस शब्द नूं बहुत ही मुखरता के नाल या प्रमुखता के नाल अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक समय समय पर वरतते रहे। लेकिन असी देखा वो विजिलेंस ब्यूरो जो अज नवजोत सिंह सिद्धू के पिछे हथ धो के पैण के मूड के नज़र आ रही है, तो उन्होंने शायद उत्ते कोई ना कोई सियासी इशारा है। वो विजिलेंस ब्यूरो की पिछले 15 साल की कारगुजारी की रही है अज के वीडियो मैं डिस्कस नहीं कराँगा क्योंकि इसलिए मैं बहुत टाइम ऑलरेडी लगा चुका है। तो सजेशन बॉक्स उत्ते कुछ तुसी वीडियोज़ जरूर देखोगे। उस सजेशन बॉक्स के 3 या 4 अलग अलग मैं वीडियोज़ बनाए सन जो कि आज तो कुछ हफ्ते पहला बने सन। मैनू नहीं पता सी भी नवजोत सिंह सिद्धू के इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो की एड्डी तेज़ कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन क्योंकि विजिलेंस ब्यूरो साडी की काम कर रही है, कि उसने पिछले 15 साल या 20 सालों के गुल खिलाए हैगे ने, कौन अफसर अज विजिलेंस ब्यूरो को लीड कर रहे हैं, ये सारा जिहड़ा कुंडली है, जन्म कुंडली आप कह सकते हैं, ये सारी ये वीडियोज़ के तुसी वेख सकते हो। कदे समा पा के उन्होंने वीडियोज़ को देख लियो। सो विजिलेंस ब्यूरो पंजाब की कर सकती है, कि उसका वतीरा रहा है, कि वो कर पाई है, तो किन्ने को ने खंभे जिहड़े हैगे ने उखाड़ लए हैगे ने
ਜਾਂ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੱਡ ਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਡਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੂੰ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 25 30 15 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿੰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬਨ 4-4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਫਸਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੌਸਟਾਈਲ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 4-4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੈਸਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਫੋਕਸ ਇਸ ਵਕਤ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ? ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 2019 ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਆਰੰਭਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡੀਲਸ ਜੋ ਕਿ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ FIR ਤਾਂ ਦਰਜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਲਾਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੜੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਚਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਟੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਘੂਰਨ ਲਈ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੂਪੀ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਚਲੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਸ ਦਿਖਾਈਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂਚ ਉਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਈ? ਐਡੇ ਗੰਭੀਰ ਦੂਸ਼ਣ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਇਹ ਡੰਡਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਸਦ ਤੇ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੌਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚਲਵਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੂਬ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁਖਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਰਡਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੂਸ਼ਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਉਹਦੇ ਘਰ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਇੰਡਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਰਿਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂ 'ਚ ਆਖਰ ਹੈ ਹੀ ਕੀ? ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਲਾਂਭਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਾਕ, ਫੂਡ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਬਲੂ ਆਈਡ ਬॉय 'ਚੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮੈਂ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 7 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਕਰਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਖਸਰਿਆਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਐਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਵਕਤ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੈਕ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਭਰਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿੱਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੂਸ਼ਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੋ ਕਬੂਲਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਪੱਖੋਂ, ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਦਾਮਨ ਅੱਜ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਤਸੱਲੀ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਅਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 125 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਕੰਸਰਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡੇ ਗੰਭੀਰ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਐਸਪੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਸੂਖ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੰਭੀਰ ਦੂਸ਼ਣ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਨਨ ਫਾਨਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹਾਲ ਕਰਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਮਐਲਏ ਕਿਸੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੀਏ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਈਵਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਕਾਲ ਕਰਾਇਆ, ਤਰਲੇ ਪਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਝੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਸ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਕੋਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਇਹੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਵੈਲਵਿਸ਼ਰ ਇਹੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਲੀਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਰਫਤਾਨ ਖਬਰਾਂ ਵੈਲਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੌਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 4-5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਕਾਟਿਲਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਨੱਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਐਸਟੀਐਫ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨੀ, ਛੋਟੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕੇਬਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਅੱਜ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਦੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪੈਪਸੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਦਰਿਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, 3 ਦਰਿਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਨਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚਲੋ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ
ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਅਵੈਧ ਖਨਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਤੇ, ਉਹਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਤੇ, ਵਰਤਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ 2017 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾ ਲਏ। ਅੱਜ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਐਸੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ ਹੋਵੇ। 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ 97 ਤੋਂ 2002 ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ, ਕੋਈ ਗਬਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਛਾਪ ਦੇਣਗੇ, ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਡਿਬੇਟਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵੀ ਪੰਨੇ ਅਸੀਂ 3 ਵੀ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲ ਲਈਏ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਡਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਦੇ ਸਬਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? 2 ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 3-4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਾਂਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਸਨ ਵਿਪਰੋ ਨੋਰਫਿਨ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਬਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ, ਨਾ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੌਂਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਕਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਬਿਠਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀ ਕਰਾਣੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੁਝ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 18, 20, 25, 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਐਸੀ ਆਡੀਅנס ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ 25 ਸਾਲ ਇਹ 2 ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 3 ਵਾਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਸੋ 25 ਸਾਲ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਦਬਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌੜੇ ਮਫਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਸੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸਭ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਾਂਗ ਗੋਲ ਗੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਤੇ ਗਏ, ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।